Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتنم غضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفي ذا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيخنا مرب روحنا كي هجيني الدين بالجلد خير شيخنا مرب روحنا الحبيب علي إلى عبد الرحمن السقاف ولر الشيخ محمد نووي البدني وسولهم وفروئهم أن الله تغشاه
لهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأت الضحية والعقيقة وهديا وأولي الأمور أتئهم لا تجرموا. ذكر الناظم في هذا البيت شعبتين فيقال على ترتيب ما سبق والشعبة الثامنة والأربعون إتيان الأضحية والعقيقة والهدي والتضحية ذبح الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله تعالى ويدخل وقت الذبح بطلوع شمس يوم النهر ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين صلى الإمام أو لم يصلي هذا عند الشافعي وآخر وقت التضحية وآخر
أيام التشريك الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ومالك فإنهما قال إن آخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريك ويتصدق وجوبا من لحم الأضحية المتطوع بها على الفقراء والمساكين ويسن أن لا يأكل فوق الثلث ويشترط في اللحم أن يكون نيئا يتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره فلا يكفي جعله طعاما مذبوحا ودعاء الفقراء إليه ليأكلوه وأما الأضحية المنذورة فلا يأكل المضحي منها شيئا بل يجب عليه التصدق بجميعها حتى جلدها وقرنها وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود يوم سابعه ويسن ذبحها عند طلوع الشمس فيذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويهدي العاق منها للفقراء والمساكين فيحمل ما يهديه منها من لحمها ومرقها إليهم ولا يدعوهم إليه ويذبحها بحلو إلا رجلها فتؤتى نيئة القابلة والهدي هو ما يساق للحرم تقربا إلى الله تعالى ووقت ذبحه هو وقت الأضحية. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa atid tahiyyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri ati'hum la tajrimu. Dzakaran nazimu fi hadzal baiti syu'bataini. An-Nazim penyair menyebutkan pada bait syair ini ada dua cabang iman. Fayuqalu ala tartibi ma sabaqa, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Kemarin terakhir cabang iman yang ke-47, sekarang cabang iman yang ke-48. Wa syu'batu tsaminatu wal arba'una, cabang iman yang ke-48, ityanul udhiyati, melaksanakan udhiyah, wal aqiqati, aqiqah, wal hadi, dan al hadiyu. Fatadhiyatu, maka yang disebut dengan udhiyah atau tadhiyah adalah dzabhul ibli, menyembelih seekor unta, awil baqari, atau seekor sapi, awil ghanami, atau seekor kambing. Jadi boleh pilihannya, yang disembelih adalah seekor unta, seekor sapi atau kerbau boleh, atau seekor kambing diperbolehkan. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, satu ekor unta, satu ekor sapi, satu ekor kerbau adalah untuk 7 orang. Sementara satu ekor kambing adalah untuk 1 orang. Ini dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Taqarruban ilallah, taqarruban, dimatiin aja luarnya. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi yang disebut dengan tadhiyah atau udhiyah adalah menyembelih seekor unta, seekor sapi atau kerbau, atau seekor kambing dalam keadaan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadkhulu waqtud dzabhi, dan masuk waktu menyembelih seekor unta, seekor sapi, seekor kerbau, seekor kambing tadi, bitulu'i syamsi yaumin nahri, dengan terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah sudah diperbolehkan untuk menyembelih daripada hewan-hewan tersebut. Yang kedua adalah wa mudhiyi qadri salatil aidi, sudah lewat sekedar seseorang melaksanakan salat Idul Adha, wal khutbataini, dan 2 kali khutbah. Jadi waktunya demikian, sudah masuk terbit matahari, kemudian ukuran waktunya lagi sudah dikerjakan salat sunnah Idul Adha dan 2 kali khutbah. Shallal imamu am lam yusalli aw lam yusalli, baik si imam melakukan salat Idul Adha atau tidak melakukannya. Hada inda Syafi'i, ini menurut madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi waktu menyembelihnya terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian sudah lewat sekedar waktu untuk melakukan sholat sunnah Idul Adha dan 2 kali khutbah. Ini merupakan madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kapan akhirnya? Akhir untuk menyembelih daripada hewan-hewan tersebut di atas. Wa akhiru waqti tadhiyati, dan akhir dari waktu menyembelih hewan-hewan tersebut di atas adalah huwa akhiru ayyamit tasyrikit talatati, adalah akhir dari hari tasyrik yang 3, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Dari hari tasyrik tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, dan tanggal 13 Zulhijjah. Ini waktu diharamkan seseorang untuk melakukan ibadah puasa. Jadi nggak boleh. Ada 5 hari yang tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan puasa.
Yang pertama hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Yang kedua adalah hari daripada tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah. 1 Syawal tidak diperbolehkan pas lebaran, kemudian 10 Zulhijjah pas Yaumun Nahar, kemudian Ayyamut Tasyrik tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, waktu menyembelihnya adalah tanggal akhir daripada hari-hari tasyrik yang 3, yaitu tanggal 11, tanggal 12, berarti tanggal 13 Zulhijjah itu terakhir waktu untuk menyembelih hewan-hewan kurban tersebut di atas. Ini madhab kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Khilafan li Abi Hanifah wa Malikin, berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu anhuma. Fa innahuma qala, maka sungguhnya keduanya berpendapat, inna akhirahu akhirul yaumil tsani min ayyamit tasyriki, sesungguhnya akhir dari waktu menyembelih hewan-hewan kurban di atas adalah akhir hari kedua dari hari tasyrik, berarti hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Jadi beda dengan madhab kita dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu madhabnya Imam Syafi'i sampai akhir hari tasyrik yang ketiga, tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu diperbolehkan menyembelih daripada hewan-hewan kurban. Sementara dalam madhab pendapat al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu anhu adalah akhir waktu menyembelihnya akhir hari kedua dari hari tasyrik, berarti tanggal 12 Zulhijjah. Kemudian wa yatasaddaqu wujuban min lahmil udhiyatil mutatawwi biha 'alal fuqara'i wal masakini. Seseorang wajib mensedekahkan. Apa yang sedekahkan? Daging hewan-hewan kurban yang kurbannya sunnah. Kepada siapa? Alal fuqara'i wal masakini, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi yang ditujukan yang paling utama, wajibnya dari daging hewan kurban tersebut disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang kaya boleh nggak? Boleh, bukan wajib. Kalau yang wajib adalah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sementara yang mampu, yang kaya bukan wajib, tapi boleh menerima daripada hewan kurban, daging hewan kurban. Jadi madhab kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, daging hewan kurban itu wajib hukumnya diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Jadi udhiyahnya udhiyah yang sunnah. Kemudian wa yusannu an la ya'kula fawqa thuluthi, disunnahkan seseorang itu tidak makan lebih dari sepertiga dari hewan kurban yang disembelih. Itu sunnahnya hanya sepertiga yang diambil. Sunnah demikian sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, jangan lebih dari sepertiga. Jadi kita boleh ambil daging hewan kurban yang kita sembelih di masjid, di mushola, boleh kita ambil, kita minta, itu adalah sepertiga saja. Sunnahnya tidak lebih dari sepertiga. Wa yushtaratu fil lahmi, dan menjadi syarat pada daging hewan kurban yang diberikan tersebut, pada daging hewan kurban, an yakuna nayyan, itu menjadi syarat mesti mentah, jadi nggak boleh matang. Apa tujuannya? Liyatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bima syaa min bai'in wa ghairihi, agar orang yang menerimanya itu dapat menggunakannya yang dia mau, yang dia kehendaki. Dari apa? Min bai'in wa ghairihi, bisa dijual, boleh. Dari orang yang terima daging kurban kebanyakan, dijual boleh nggak? Boleh, silakan. Itu makanya menjadi syarat daging hewan kurban itu adalah diberikannya dalam keadaan mentah, jadi bukan dalam keadaan matang. Fala yakfi ja'luhu ta'aman madbukhan, tidak sah menjadikan daging hewan kurban sebagai makanan yang dimasak, apalagi panitia, jelas.
daging hewan kurban udah dipotong 1 ekor kambing, kemudian diapakan? Dibikin sop. Haram, hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi panitia kurban tidak diperbolehkan untuk langsung masak daripada daging hewan kurban sebagai sop makanan mereka semua. Haram, tidak diperbolehkan sama sekali. Kecuali bagian-bagian mereka kumpulin. Bagian-bagian daripada panitia kurban, misalnya sedang dapat 1,5 kilo. 1,5 kilanya semua masing-masing dikumpulin. Jadi insop makan bareng-bareng, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau langsung daripada hewan kurban habis dipotong kambingnya jadi sop seluruhnya atau sepertiganya atau setengahnya, hukumnya haram, tidak diperbolehkan karena bukan merupakan bagian daripada panitia hewan kurban tersebut. Apalagi main lempar-lempar dagingnya aja, dioper sini, oper sono, haram, tidak diperbolehkan. Makanya panitia hewan kurban adalah orang-orang yang mesti ngurusin yang ngerti, yang takutnya bukan kepada tetangga, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'aul fuqara'i ilaihi liya'kuluhu. Ini ada ini. Enggak boleh menjadikannya sebagai undangan untuk orang-orang fakir untuk dimakannya, dimatengin, kemudian diundang orang-orang fakir dari daging hewan kurban. Nggak boleh, itu tidak diperbolehkan. Tadi itu syaratnya diberikan kepada orang-orang fakir, orang miskin atau yang lainnya dalam keadaan mentah daripada daging hewan kurban. Itu untuk udhiyah yang sunnah, untuk kurban yang sunnah. Ammal udhiyatul manduratu, adapun untuk udhiyah kurban yang sifatnya dinadarkan, fala ya'kulul mudahhi minha syai'an, maka orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari daging hewan kurban yang dinadarkan. Nggak boleh. Dinadar tuh apabila Allah berikan dia kesembuhan dari sakitnya, maka dia bernadar ingin menyembelih hewan sunnah kurban, kemudian Allah berikan kesehatan, maka yang tadinya hukumnya sunnah berubah jadi hukumnya wajib karena dinadarkan. Nah kemudian orang yang menadarkan tersebut tidak diperbolehkan sama sekali untuk memakan dagingnya sedikit pun daripada daging-daging yang sudah dinadarkan. Gimana speaker sih? Bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'iha, bahkan wajib disedekahkan seluruhnya, hatta jildiha wa qarniha, sampai kulitnya dan juga sampai tanduknya. Jadi kalau dinadarkan maka diwajibkan seseorang untuk mensedekahkan semuanya. Jadi nggak boleh dimakan sama sekali dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian dia punya tanduknya, semua bagian-bagian daripada hewan yang dinadarkan tersebut hukumnya wajib diberikan kepada orang lain. Itu pada masalah udhiyah. Wa ammal aqiqatu, adapun pada masalah aqiqah, fahiya, aqiqah adalah ma yudbahu anil mauludi, hewan yang disembelih dari bayi yang dilahirkan. Kapan disembelihnya? Sunnahnya yauma sabi'ihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Kalau 7 nggak bisa, 14, 21 dan seterusnya sampai ini orang tuanya mampu, maka ada kesunnahan. Jadi bukan wajib hukumnya, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Aqiqah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Wa yusannu dhabhuha inda tulu'i syamsi, dan disunnahkan untuk menyembelih daripada hewan aqiqah tersebut ketika terbit matahari. Fayudbahu anil ghulami syatani, maka disembelih untuk satu orang laki-laki, baik laki-laki, satu orang laki-laki, syatani, 2 ekor kambing. Jadi kalau buat laki-laki itu menjadi syarat disembelihnya 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun, dan dari perempuan itu 1 ekor kambing. Jadi laki-laki 2 ekor kambing, kemudian perempuan 1 ekor kambing.
Wa yuhdil 'aqu minha lil fuqara'i wal masakini, dan orang yang melakukan akikah tersebut menghadiahkan daging-daging daripada hewan akikahnya kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Ini hadiahin tuh. Habis disembelih daging hewan akikahnya, kemudian bagi-bagiin. Waduh. Ngajep. Ini nyala gak? Wa ammal aqiqatu ma yudbahu anil mauludi yawma sabihi. Adapun akikah itu adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya. Wa yusannu dhabhuha inda tulu'i syamsi, dan disunnahkan disembelihnya ketika terbit matahari. Jadi pas terbit matahari maka ada kesunnahan untuk menyembelih daripada hewan akikah tersebut. Ini sunnah. Wa yudbahu anil ghulami syatani, dan disembelih untuk satu orang laki-laki, baik laki-laki atau satu orang laki-laki, itu disembelihnya 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun, dan dari satu orang anak perempuan atau bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Jadi laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Wa yuhdil 'aqu minha lil fuqara'i wal masakini, dan orang yang melakukan akikah menghadiahkan daging daripada hewan akikahnya kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Yes. Demikian ketentuan dalam hukum agama, bahwasanya orang yang melakukan penyembelihan hewan akikah itu hadiahkan dagingnya untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin. Wa yahmilu ma yuhdihi minha min lahmiha wa maraqiha ilaihim, dan orang tersebut membawanya, dihadiahkan dari dagingnya, kemudian sayur-sayurannya. Itu sunnah demikian tuh. Jadi kalau pada masalah daging hewan akikah, sunnahnya dibagikannya dalam keadaan masak matang, udah matang, kemudian bagi-bagiin kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Wala yad'uhum ilaihi. Ini perlu digarisbawahin nih pada kalimat ini. Jangan ngundang orang-orang fakir, orang-orang miskin untuk datang ke rumahnya. Dibikin tuh akikahan. Kalau mau bikin juga bukan dari daging hewan akikah tersebut, silahkan dibikin. Ini merupakan ketentuan dalam hukum agama demikian, bahwasanya orang yang melakukan akikah itu bagi-bagiin kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, semuanya itu selesai. Pengen bikin akikah di rumah boleh nggak? Boleh, tapi dagingnya jangan daging untuk apa tadi? Untuk akikah itu. Wala yad'uhum ilaihi. Yang sering kan kagak? Yang sering kita bikin akikahan dari daging apa? Akikah tersebut, diundang orang banyak situ. Nah, padahal ini merupakan ketentuan agama, bahwasanya pada masalah akikah silahkan bikin akikah di rumah, tapi jangan dari daging hewan akikah tersebut. Wa yatbahuha bihulwin, dan dimasaknya dengan yang manis-manis, itu sunnah tafaulan, sunnah demikian. Sunnahnya daripada hewan akikah itu dimasak dengan yang manis, jangan pedas, jangan. Itu sunnah demikian. Sunnahnya dimasak dengan yang manis-manis. Illa rijlaha, kecuali kakinya. Fatu'ta nayyatan lil qabilati, bagian kaki diberikan kepada bidan atau dukun beranak. Itu sunnah tuh. Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW, bahwasanya kaki daripada hewan akikah itu diberikan kepada bidan atau dukun beranak. Wal hadiyu, yang disebut dengan al hadiyu adalah huwa ma yusaqu lil harami, hewan yang digiring ke tanah haram, disembelih, dipotong di sana. Apa tujuannya? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kapan waktu menyembelihnya? Wa waqtu dhabhihi huwa waqtul udhiyati
waktu menyembelihnya sama dengan waktu udhiyah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, terbit matahari, sudah lewat daripada melakukan sholat sunnah Idul Adha, dan sudah dilakukan 2 kali khutbah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.